بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ابو برزہ کی بات سن کر یزید کو غصہ آ گیا، حکم دیا کہ انہیں نکال باہر کر دو۔ انہیں کشاں کشاں مجلس یزید سے باہر کر دیا گیا۔ یزید اسی طرح دندان امام حسین علیہ السلام کو چھڑی سے مارتا رہا اور طنزیہ انداز میں یہ اشعار پڑھتا رہا جسے ابن زہری نے جنگ احد کے موقع پر پڑھا تھا۔ اسی قافیہ میں انہیں اشعار کے حوالے سے اس کے اشعار تھے: لیست اشیاخی بے بدر شاہدوا جزاء الخزرجا من واقع الاسلا فاہلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشالا قد قتلنا القوم من سعادتهم وعدلنا ببدر فاتدالا لائست ہاشم بالملک فلا خبر جائے ولا وہی نزلا لستا من خندفن علم انتقاما من بنی احمد ما کانا فعالا۔ اے کاش میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے قبیلہ خزرج کے لوگ احد میں نیزہ کھا کر زاری کرنے والے دیکھتے تو خوشی سے چلا اٹھتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، ہم نے ان بنی ہاشم کے بزرگوں کو قتل کیا۔ جنگ بدر کے بدلے میں اب معاملہ برابر ہو گیا۔ بنی ہاشم نے حکومت و اقتدار کا ڈھونگ رچایا تھا، نہ آسمان سے کوئی خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی۔ میں خاندان خندق سے نہیں ہوں اگر ذریت احمد سے انتقام نہ لوں۔ بحار الانوار جلد 45 صفحہ 133، نفس المحموم صفحہ 252۔ فاطمہ و سکینہ نے زینب سلام اللہ علیہا کی پناہ پکڑی۔ مجلس یزید میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے یہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں فاطمہ و سکینہ نے دیکھا کہ یزید ان کے بابا کے دانتوں پر چھڑی سے مار رہا ہے تو رونے لگیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر یزید کے گھرانے کی عورتیں بھی رونے لگیں۔ آخر جب ان دونوں نے دیکھا کہ یزید امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پر چھڑی چلائے جا رہا ہے تو بے تاب ہو کر پھوپھی زینب کی پناہ میں گئیں اور کہا: یا امتاہو ان یزیدا ینکسا ثنایا ابینا بے قضیتا۔ پھوپھی اماں، یزید میرے بابا کے دانتوں کو چھڑی سے مار رہا ہے۔ زینب بے چین ہو کر کھڑی ہو گئیں اور گریبان پھاڑ ڈالا، زبان حال سے یہ کہا: ان زارا بہا شلت یمینکا انہا وجوہ لوجہ اللہ تعالی سجودہا۔ کیا تو چھڑی سے مار رہا ہے؟ تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، یہ چہرہ وہ ہے کہ خدا کے لیے طویل سجدے کرتا تھا۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 156۔ کبریت احمر کی روایت ہے کہ اس وقت جناب زینب عالیہ نے خطبہ پڑھا۔ کبریت احمر صفحہ 253۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس شام لے جایا گیا تو یزید کے حکم سے دسترخوان چنا گیا۔ اس دسترخوان پر یزید اور اس کے ساتھی بیٹھے، سب نے کھانا کھایا۔ جب فارغ ہوئے تو حکم دیا کہ سر کو تشت طلا میں رکھا جائے، پھر اسے اپنے تخت کے نیچے رکھ دیا اور تخت کے اوپر شطرنج کی بساط بچھائی۔ یزید شطرنج کھیلنے لگا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اجداد کا تذکرہ کر کے مذکہ اڑایا گیا۔ جب شطرنج کی بازی چلتی تو 3 گلاس شراب پیتا تھا، جو بچ جاتی اسے وہ تشت طلا میں پھینک کر کہتا تھا: اے حسین، تم نے میری حکومت کیسی دیکھی؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا باپ
साकी कौसर है, जब उनके पास जाना तो मुझको जाम कौसर ना देना। तुम्हारे जद ने सोना चांदी उम्मत पर हराम करार दिया है। लो, ये तुम्हारा सर तश्ते तला में है। तुम्हारे बाप फखर करते थे कि उन्होंने जंगे बदर में बहादुराने कुरैश को कत्ल किया है। आज उनका बदला लिया गया है। अल-मालिउल सुद्दूक, यजीद की यावा गोइयां। उस मजलिस में यजीद ने यावा गोइयां भी की। चुनाचे अहले मजलिस से खिताब करते हुए कहा, यह शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की तरफ इशारा था। मुझ पर फख्र करता और कहता था कि मेरा बाप यजीद के बाप से बेहतर है, मेरी माँ यजीद की माँ से बेहतर है, मेरे जद यजीद की जद से बेहतर, और मैं यजीद से बेहतर हूँ। ये जो कहा कि मेरा बाप यजीद के बाप से अफजल, तो मेरे बाप ने इसके बाप से जंग की। आखिर खुदा ने मेरे बाप को फतह अता की। ये जो कहा कि मेरी माँ यजीद की माँ से बेहतर, तो ये सही है कि जो कहा कि मेरी जद यजीद के दादा से बेहतर, तो जो भी खुदा और कयामत पर यकीन रखता है, वो एतकाद रखता है कि मोहम्मद से अफजल कोई नहीं। और ये जो कहा कि मैं यजीद से बेहतर हूँ, तो गोया ये आयत ही नहीं पढ़ी, कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तोतिउल मुल्का। कहो खुदाया, तमाम हुकूमत का मालिक तू ही है, तू जिसे चाहे हुकूमत देता है, जिससे चाहे हुकूमत छीन लेता है, तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। इस बिना पर खुदा ने मुझे इज्जत दी और इसे जलील किया, इस तरह मैं इससे बेहतर हूँ। बिहारुल अनवार जिल्द 45 सफ़ा 131। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को हुक्म कत्ल। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम 12 बच्चे और जवान थे। ख्याल रहे कि इमाम की उम्र उस वक्त 4 साल की थी। हम में से सबसे बुजुर्ग हजरत अली बिन अल हुसैन थे। हम सबको एक रस्म में बांधकर यजीद के सामने हाजिर किया गया। दूसरी रिवायत में है कि यजीद ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने क्या सूरत हाल देखी? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने कज़ाए इलाही को जो ज़मीन व आसमान की खलकत से कब्ल मुकद्दर हो चुकी थी वो ही देखा। यजीद ने कहा, तमाम तारीफें उस खुदा से मखसूस हैं जिसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लानतुल्लाह मन कतला अबी, उस शख्स पर खुदा की लानत जिसने मेरे बाप को कत्ल किया। यजीद गुस्से में भर गया और हुक्म दिया कि गर्दन मार दी जाए। फौजियों ने इमाम को कत्ल करने के लिए बाहर ले जाना चाहा। एक रवायत की बिना पर जनाब ज़ैनब आलिया ने अपने आप को इमाम सज्जाद पर डाल दिया और कहा, ए यजीद, तूने इतना खून हमारे बहाए, यही काफी नहीं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है यजीद, अगर तू मेरे कत्ल का इरादा कर चुका है तो किसी को मुअय्यन कर दे कि इन खवातीन और बच्चों को मदीना पहुंचा दें। यजीद ने यह सुनकर हुक्म कत्ल वापस ले लिया। मजलिस यजीद में सकीना सलामुल्लाह अलैहा मुंतखब तरीही में है कि यजीद मलऊन ने हुक्म दिया कि असीरान आले मोहम्मद को मजलिस में लाया जाए। जब यजीद के सामने उन लोगों को खड़ा किया गया तो हाजरीन ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन लोग हैं? एक शख्स ने कहा, ये उम्मे कलसूम कुबरा है, ये उम्मे कलसूम सुगरा है, ये उम्मे हानी है, और वो सफिया है, ये रुकैया है, हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटियां, और ये हुसैन की बेटी फातिमा है, ये सकीना है, और ये अली इब्नुल हुसैन हैं। उसी वक्त फातिमा बिनते हुसैन ने फरमाया, ए यजीद, ये रसूल की बेटियां हैं जिन्हें तूने कैदी बनाया है। ये सुनकर तमाम अहले मजलिस रोने लगे। यजीद के घर से भी सदाए गिरिया बुलंद हुई। हजरत सकीना ने चादर न होने की वजह से अपनी हथेलियों से मुंह छुपा लिया था। यजीद ने पूछा, ये कौन है? मन हाज़िही, लोगों ने कहा, ये सकीना है, हुसैन की बेटी। यजीद ने पूछा, तुम सकीना हो? सकीना पर इस कदर गिरिया गुलगीर हुआ कि करीब था कि जान दे देती। यजीद ने पूछा, रोती क्यों हो? सकीना ने कहा, जिसके पास
چادر نہ ہو وہ کیسے نہ روئے، تجھ سے اور حاضرین سے چہرہ چھپانے کے لیے کیا کرے۔ یزید نے کہا اے سکینہ، تمہارے باپ نے میرے حق کا انکار کیا، مجھ سے قطع رحم کیا اور حکومت و رہبری کے لیے مجھ سے جنگ کی۔ سکینہ نے روتے ہوئے فرمایا اے یزید، میرے باپ کو قتل کر کے خوشی مت منا، وہ خدا و رسول کے اطاعت گزار تھے، انہوں نے دعوت حق قبول کی اور شہادت کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔